ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। पंचम स्कंद दशम अध्याय जड़ भरत और राजा रहुगण का संवाद। भरत राजा रहुगण शिविका करन्ते बहन ता संगे वाद अनुवाद दशम अध्याय संवाद। श्री शुक उवाच एतुअन्तरे एक दिने राजन शुण सावधाने सिंधुपति जे रहुगण से राजा विष्णु परायण ताहार एक श्रेष्ठ भूते राजार गमन निमन्ते विमान बहिबार पाई एक पुरुषे से लोड़ई दैव जोगे देख तार जे विष्णु अंश द्विजवर सेठारे थिले से भरत ताहांकु देखिला नृपदूत हरस मने विचारई एहार तुल्य केहि नाही अति बलिष्ठ ए शरीर विमान बहिब सुंदर एमंते शीघ्रे घेनी गला विमान बुहारे खंजिला तहु निजुक्त नर संगे विमान बहिले से रंगे साक्षाते विष्णु भक्त से ही पर अधीन प्राय होई से जे परम भागवत ए कर्म तार अनुचित विमान बही न जानई विषम भावे से चढ़ई क्षुद्र जीवंक मृत्यु भय पाद न क्षेपन्ति निर्भय तेणु विषम गति होई राजा देहरे कष्ट पाई विमान बुहा पुरुषरे नृपक हई कोप भरे विषम सम भाव होई विमान बह किस पाई राजा बचन कोप भरे शुणी कंपन्ति ताकिंकरे अत्यंत भय चित्त होई जड़कु देले से देखाई भोनाथ आंभ दोष नाही ए जे पुरुष न चढ़ई एहार चक्र गति पाई विमान वक्र भाव होई भोनाथ शुण सावधाने पुणी ही चढ़ई विषमे एहार संगते राजन बही न पारिबु विमान एमंते भृत्य वाक्य शुणी से जे राजन शिरोमणि एहांकु संसर्ग दोषरे किंबा दंडिबा अविचारे राजा स्वभावे साधु होई रजोगुणरु क्रोधो बही विष्णु भक्त नृपवर भरते बोलन्ति उत्तर पृष्ठ पृथुल तो शरीर कठिन पीन ग्रीवा तोर स्थिकिते चलु की कारण ए तोरो देह निष्कारण ए क्षुद्रे तोरो संगतरे विमान बुहन्ति अपरे व्यर्थ तोहर कलेबर मिथ्यारे बहुतु शरीर एमंते शुण परीक्षित से जे ब्राह्मण विष्णु भक्त एमंत वचने मौन स्वभावे बहन्ति विमान पुणी विमान वक्र हेला से राजा अति कोप कला राजा उवाच आरे पामर मूढ़मति आरे पामर मूढ़ चित्त जीवन थाऊ तु ही मुक्त प्रमर्त भावकु तु धरु आज्ञा अवज्ञा मोर करु जमर प्राय मु अटई दुष्टंक दर्प विनाशई तोहरो मत भाव मुहि आजहु दूर करिबई एमंते अति निंदामान बहुत कला से राजन रजगुणरु तमो तार तमो गुणरु अहंकार से जे ब्राह्मणर कुमर सकल भूते दया पर ईशत हास्य बदनरे वचन कहन्ति राजारे ब्राह्मण उवाच हे वीर भार नाम केहि भार बहई अबा केहि भो नृप शुण सावधाने तुम्भे जा कहिल बचने गमन करी न पारई अति ही स्थूल मोर देहि जीवन मृत जे बोलई
ଏ କଥା ସତ୍ୟଟି କହିଲ, ଜୀବନ ମୃତ ଯେ ବୋଇଲ, ଏ କଥା ସତ୍ୟଟି କହିଲ। ଯେ ସ୍ଥୂଳ କୃଶ ଆଦି ବ୍ୟାଧି, କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଭୟ ଆଦି, ନିଦ୍ରା ବିହାର କ୍ରୋଧ ଯେତେ, ମଦ ଅହଙ୍କାର ସହିତେ, যা দেহে অভিমান ଥାଇ, ତାହାର ତହିଁ ଏତେ ଥାଇ। ମୋର ଦେହରେ ଏତେ ନାହିଁ, ଶୃଣ ଜୀବନ ମୃତ ମୁହିଁ। ବିଶେଷେ କହିଲି ରାଜନ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାରେ ଏ ବଚନ। କେ ଅବା କାହାରେ ବହଇ, ଏମନ୍ତ ମୁହିଁ ନ ଦେଖଇ। କେ ବା ଈଶ୍ୱର କେ କିଙ୍କର, ଏମନ୍ତ ନ ଦେଖି ଅପର। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭରେ ଏ ବଚନ, କେମନ୍ତେ କହିଲ ରାଜନ। ଆମ୍ଭେ କି କରିବୁ ତୁମ୍ଭରେ, ସ୍ୱଭାବେ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀରେ। ପ୍ରମତ୍ତ ଜଡ଼ ଭାବେ ମୁହିଁ, ବିମାନ କେବେ ବହି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର, ସେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କୁମର। ସୁଶୀଳ ସାଧୁ ସମଚିତ୍ତ, ବିଶେଷେ ବିଷ୍ଣୁର ଭକତ। ରାଜାର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଏମନ୍ତ କହି ସେ ମଧୁରେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କ୍ଷୟ ପାଇଁ, ପୁଣି ରହନ୍ତି ତୁନି ହୋଇ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନୃପବର, ବିଷୟ କର୍ମ କରି ଦୂର। ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ନିମନ୍ତରେ, ରାଜା ଯେ ଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରେ। ବିପ୍ରବଚନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ବିଷୟ ଭ୍ରମ ତା ଖଣ୍ଡନ। ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ବାଣୀ, ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ନୃପମଣି। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶୀଘ୍ରତର ହୋଇ, ବିମାନୁ ପଡ଼ିଲା ଓହ୍ଲାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦ ଯୁଗଳରେ, ଶିର ସମର୍ପି ଭୟାତୁରେ। ବୋଲୋଇ ବାକ୍ୟ ଗଦ ଗଦ, କ୍ଷମା କରିବା ଅପରାଧ। କେ ତୁମ୍ଭେ କହ ସ୍ୱାମୀ ମୋରେ, କରୁଣା କର ଏ କିଙ୍କରେ। ଗୁପତ ହୋଇ ଭ୍ରମୁ ଥାଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ବହ। କି ଅବା ଅବଧୂତ ବର, କେମନ୍ତେ ମିଳିଲ ଏଠାର। କାହିଁ ତୁମ୍ଭର ନିଜ ସ୍ଥାନ, କେମନ୍ତେ ବହିଲ ବିମାନ। ଏ ଯେତେ ଅପରାଧ ମୋର, କ୍ଷମା ତୁ କର ଦ୍ୱିଜବର। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଯେତେ ଦେବେ ହର, ପବନ ଅଗ୍ନି ଦିବାକର। ଏହାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ମୋହର, ଭୟ ଯେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିଜବର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପମାନେ ମୋର, ହୃଦ କମ୍ପଇ ଥରହର। ଏଣୁ ଅପରାଧ ମୋହର, କ୍ଷମା କରିବ ବିପ୍ରବର। ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନର କାରଣ, ତୁ ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ ପରାୟଣ। ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ, ଦେଖାଉ ଏ ଜଡ଼ ଶରୀରେ। ତୋହର ଯେତେ ବାକ୍ୟମାନ, ଗଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଛି ଜ୍ଞାନ। ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ତୁହି, ତୋତେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ କରଇ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ତୋ ଶରୀର, ଭୋ ନାଥ ମୋତେ କୃପା କର। ଅଦ୍ଭୁତ ଜଡ଼ ରୂପ ହୋଇ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତେ ଭ୍ରମୁ ତୁହି। ଭୋ ନାଥ ବିପ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର, ମୁଁ ମୂଢ଼ ପତିତ ପାମର। କେମନ୍ତେ ତୋତେ ଚିହ୍ନିବଇ, ସ୍ୱଭାବେ ମୋହ ବନ୍ଧେ ଥାଇ। ଏ ଯେ ମୋହର ଅନୁଚର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ଦୁରାଚର। ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଆଣିଦେଲେ, ବିଧାତା ଘଟଣାର ବଳେ। ଭାର ବହିଲେ ଶ୍ରମ ହୋଇ, ତୁ କିମ୍ପା ବୋଲୁ ଶ୍ରମ ନାହିଁ। ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏ ଜଗତେ, ମିଥ୍ୟା ତୁ ବୋଲୁ ତା କେମନ୍ତେ। ଘଟାଦି ଯେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇ, କେମନ୍ତେ ଜଳ ଆଣି ତୁହି। ଆତ୍ମାର ସ୍ଥୂଳ କୃଶ ଭାବ, କେମନ୍ତେ ନୁହଁଇ ସମ୍ଭବ। ଅଗ୍ନିର ତାପ ପାତ୍ରେ ଯାଇ, ତା ତାପେ ଜଳ ଉଷ୍ମ ହୋଇ। ତହୁଁ ତଣ୍ଡୁଳ ତାପ ପାଇ, ଅନ୍ନ ରୂପରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ। ତେସନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେହ ତାପେ, ସେ ତାପ ଇନ୍ଦ୍ରଗଣେ ବ୍ୟାପେ। ଇନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣୁ ମନେ, ଜୀବତା ଭୁଞ୍ଜଇ ତତ୍କ୍ଷଣେ। ଉପାଧି ଧର୍ମ ପୁରୁଷର, କେମନ୍ତେ ବୋଲୁ ତୁ, କେମନ୍ତେ ବୋଲୁ ନୁହେଁ ତାର। ତୁ ଯେ ବୋଇଲୁ ଏହା ସତ୍ୟ, କେ ଅବା ପ୍ରଭୁ କେ ବା ଭୃତ୍ୟ। ତଥାପି ରାଜା ପ୍ରଜା ଭାବ, ଅବଶ୍ୟ ସଂସାରେ ରହିବ। ବିଚାର କରି ଧର୍ମାଧର୍ମ, କରିବ ଦଣ୍ଡ ଯେ ପାଳନ।
କୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ ମଣି କଲେ, ପାପ ନ ଲାଗେ ତାକୁ ଭଲେ। ମୁଁ ତୋତେ କଲି ଅପମାନ, ଏ ଦୋଷ ମୋହର ନ ଘେନ। ତୋହର ମାନ ଅପମାନ, ତୁଲ୍ୟ ବା ବୋଲିବୁ ଏ ସନ। ତଥାପି ମହତ ଲଙ୍ଘନ, ଦୋଷେ ମୁଁ ନାଶ ଯିବି ଜାଣ। ଏଣୁ ମାଗଇ କ୍ଷମା କର, ଯେଣୁ ତୁ କାତର ବତ୍ସଳ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ସାବଧାନେ, ସେ ବିପ୍ର ନୃପତି ବଚନେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଦି କରି, ସକଳ ଅଛି ତହିଁ ପୁରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ, ମୋ ମନ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଏହି ବାଣୀ, ଶୁଣି ସଂସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସୁଧାରସ, କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଜଡ଼ ଭରତ ରହୁଗଣ ସମ୍ବାଦୋ ନାମ ଦଶମୋऽଧ୍ୟାୟଃ।